Today's lecture we discuss transistor biasing. What do you mean by transistor biasing? तर आज काय करणार आहोत ट्रान्झिस्टर बायसिंग पाहणार आहोत. ट्रान्झिस्टर बायसिंग बघा, ज्या आपण लास्ट चॅप्टरमध्ये काय बोलत होतं डायोड बायसिंग, तसं काय असणार आहे ट्रान्झिस्टर बायसिंग. ट्रान्झिस्टर बायसिंग म्हणजे काय असेल, when we can apply the external voltage, when we can apply the external voltage that time to cancel the barrier potential. काय करतोय आपण, ज्या वेळेस आपण काय करतोय ट्रान्झिस्टरला एक्सटर्नल व्होल्टेज अप्लाय करतोय, त्या व्होल्टेजमुळे काय होते त्याचं बॅरियर व्होल्टेज काय होते त्याचं कॅन्सल होते, त्याला म्हणायचं ट्रान्झिस्टर बायसिंग. There are three types of transistor biasing. There are three types of transistor biasing. In diode, two types of diode biasing: forward biasing and reverse biasing. But in transistor, there are three types of biasing. First is FF biasing. First is FF biasing. What is meant by FF biasing? FF is forward biasing. Suppose you can give the NPN transistor. NPN transistor, there are three terminals: collector, base, and this is the collector, base, and emitter. Collector, base, emitter. First biasing is FF biasing. Means when we can apply the high voltage battery, high voltage battery positive terminal is connected to base region and negative terminal is connected to the collector terminal. Then we can connect the high voltage battery VCC. This is called as VCC. Positive terminal is connected to P-type semiconductor or base terminal, and negative terminal is called as to collector terminal. Then low voltage battery positive terminal is connected to the base terminal and negative terminal is connected to the emitter terminal. There are two batteries, VCC and PVD. This is a high voltage battery. This is also low voltage battery. When negative terminal of high voltage battery is connected to the collector terminal and positive terminal is connected to the base terminal, then low voltage battery positive terminal is connected to base terminal and negative terminal is connected to the emitter terminal. That time this transistor is both junction, means collector base junction or emitter base junction, are goes to the forward biasing. FF biasing means this state is called as saturation region or saturation type. In saturation region, both emitter base junction or collector base junction are forward biasing. That time this transistor is fully on. We cannot control the current. When transistor is fully on, that time cannot control the current. First काय घेतलं आपण FF biasing. FF biasing means काय करतोय, हाय व्होल्टेज बॅटरीचं निगेटिव्ह टर्मिनल कलेक्टरला कनेक्ट केले, पॉझिटिव्ह टर्मिनल बेसला कनेक्ट केले. तसंच लो व्होल्टेज बॅटरीचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल बेसला कनेक्ट केलं आणि निगेटिव्ह टर्मिनल तुमच्या इमिटरला कनेक्ट केले. एक्सटर्नल व्होल्टेज अप्लाय करतो, दोन बॅटरी कनेक्ट केल्या VCC आणि PVD. त्यातलं पॉझिटिव्हला निगेटिव्ह, निगेटिव्हला पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्हला निगेटिव्ह,
त्या दोन्ही जंक्शन J1 आणि J2 कलेक्टर बेस जंक्शन आणि बेस इमिटर जंक्शन आर गोज टू द फॉरवर्ड बायस. दिस टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टर इज कॉल्ड एज सॅच्युरेशन रिजन. त्याला काय म्हणतो आपण सॅच्युरेशन रिजन. ती सॅच्युरेशन रिजन ट्रान्झिस्टर फुल्ली ऑन, काय तुमचा ट्रान्झिस्टर फुल्ली ऑन असतो त्यामुळे काय होतं तुमचा करंट जो फ्लो होणार आहे तो कंट्रोल करू शकत नाही. लक्षात इफेक्ट बायसिंग. सेकंड RR बायसिंग. सेकंड RR biasing. In RR biasing, high voltage battery. In RR biasing, high voltage battery DCC, positive terminal is connected to the collector and negative terminal is connected to the base. Also, low voltage battery, positive terminal is connected to the emitter terminal and negative terminal is connected to the base terminal. Means both junctions are reverse biased. बघा काय केलंय, हाय व्होल्टेज बॅटरी BCC काय केलं तुमचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल कलेक्टरला, निगेटिव्ह टर्मिनल बेसला. तसंच लो व्होल्टेज बॅटरी PBB पॉझिटिव्ह टर्मिनल इमिटरला आणि निगेटिव्ह टर्मिनल बेसला. म्हणजे दोन्ही निगेटिव्ह टर्मिनल दोन्ही बॅटरी काय केल्या आपण बेसला कनेक्ट केले. म्हणजे निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कनेक्ट. दॅट टाइम both junction collector base junction and base emitter base junction are goes to the reverse biasing. RR biasing means reverse biasing. That time this transistor is called as cut off region. Cut off region means transistor is off, means current is not flowing. दोन्ही जंक्शन काय करतो आपण रिव्हर्स बायस मध्ये घेतले त्यामुळे ट्रान्झिस्टर काय झाला तुमचा पूर्णपणे ऑफ झाला, त्यामुळे करंट फ्लो होईल का नाही. आला लक्षात. एफएफ बायसिंग, RR बायसिंग. थर्ड इज FR बायसिंग. थर्ड इज FR बायसिंग. In FR biasing, high voltage battery positive terminal is connected to collector and negative terminal is connected to the base terminal. Then low voltage battery positive terminal is connected to the base terminal and negative terminal is connected to the emitter. Means collector base junction is goes to the reverse biasing and emitter base junction is goes to the forward biasing. This biasing is called as FR biasing, or that time transistor is called as active region. In active region, transistor is on and we can control the current. When we can use the transistor, that time the transistor is active region. जैसे आपण ट्रान्झिस्टर यूज करणार त्यास काय करणार आहे ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये यूज करतो. बघा बायसिंग म्हणजे काय, when we can apply the external voltage that time cancel the barrier potential cut off potential होतं त्यास कॅन्सल होतं एक्सटर्नल व्होल्टेज अप्लाय केल्यामुळे. त्याला म्हणायचं ट्रान्झिस्टर बायसिंग. ट्रान्झिस्टर बायसिंग मेथड किती येत्या तीन. फर्स्ट इज FF बायसिंग. FF बायसिंग म्हणजे काय, एक्सटर्नल व्होल्टेज आपण बॅटरी कनेक्ट करणार आहे ते दोन्ही पण काय होतं तर दोन्ही फॉरवर्ड बायस मिळतात. कुठलं पण दोन्ही कलेक्टर बेस जंक्शन आणि इमिटर बेस जंक्शन दोन्ही फॉरवर्ड मध्ये गेल्यामुळे काय होईल ट्रान्झिस्टर पूर्णपणे ऑन झाला. पूर्णपणे फुल्ली ऑन झाला. फुल्ली ऑन झाल्यामुळे करंट आपल्याला जो करंट फ्लो होणार तो कंट्रोल करता येत नाही. त्याला काय म्हणतो आपण सॅच्युरेशन रिजन. FF बायसिंगला काय म्हणतो ट्रान्झिस्टरची कुठली कंडिशन होती त्याला सॅच्युरेशन रिजन. त्यानंतर RR बायसिंग म्हणजे काय, दोन्ही जंक्शन कलेक्टर बेस आणि इमिटर बेस जंक्शन काय होतात रिव्हर्स बायसिंग असतात. त्या ट्रान्झिस्टर पूर्णपणे तुमचा ऑफ असतो त्यामुळे त्यातनं करंट फ्लो होत नाही.
त्यानंतर थर्ड बायसिंगमध्ये आपण FR बायसिंग. FR बायसिंग मध्ये काय असतं तुमचा कलेक्टर बेस जंक्शन, रिव्हर्स बायसिंग मध्ये आणि इमिटर बेस जंक्शन काय असतं फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये असतं. त्याला काय म्हणायचं FR बायसिंग. त्या स्टेटमेंटचं ट्रान्झिस्टर त्याला काय म्हणायचं ऍक्टिव्ह रिजन, आणि ऍक्टिव्ह रिजन मध्येच ट्रान्झिस्टर आपण यूज करतो. आणि लक्षात ट्रान्झिस्टर बायसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अँड एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ NPN transistor. Draw and explain working of NPN transistor. This is the NPN transistor. In NPN transistor, low voltage battery VVB is negative terminal is connected to the emitter and positive terminal is connected to the base. High voltage battery BCC, negative terminal is connected to the base and positive terminal is connected to the collector. Means emitter base junction is forward biased with low voltage battery VVB, and collector base junction is reverse biased with high voltage battery VCC as shown in this figure. This is the direction of electron flow, and this is the figure of direction of current flow. Negative terminal of battery VVB, negative terminal of battery VVB will repulse electrons toward the base. Negative terminal of the low voltage battery VVB repel the electrons toward the base. They enter in base region. बघा काय म्हणते ज्यावेळेस इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस मध्ये आणि बेस कलेक्टर जंक्शन रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट करतो आपण लो व्होल्टेज बॅटरी आणि हाय व्होल्टेज बॅटरी, त्यावेळेस काय होणार आहे ते निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी VVB will repulse the electrons toward the base. हे काय करणार दोन्ही मध्ये काय असणार रिपल्शन असणार निगेटिव्ह निगेटिव्ह. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन कुठे रिपल होणार आहे टुवर्ड द बेस, अँड दे एंटर इन बेस रिजन. कुठे एंटर होते बेस रिजन मध्ये काय होते तुमचे इलेक्ट्रॉन एंटर होते. बेस इज पी टाइप मटेरियल. बेस काय तुमचं पी टाइप मटेरियल अँड इट इज लाइटली डोप्ड. सांगितले लास्ट लेक्चर मध्ये बेस इज अ पी टाइप मटेरियल and it is lightly doped. Thus, few electrons recombine with holes. त्यामुळे काय होते काही इलेक्ट्रॉन्स recombination with holes, and number of electrons pass into base toward the positive terminal of VVB. त्यामुळे काय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय होतील पास होतील कुठून बेस मधून कुठं तुमच्या यूवीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल. कारण निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असणार तुमचं अट्रॅक्शन असणार आहे. बघा लक्षात आलं VVB काय करतं बॅटरी जस्ट VVB बॅटरी कनेक्ट करणार आहे त्यावेळेस त्यातून काय निगेटिव्ह टर्मिनल आपण इमिटरला कनेक्ट करतो म्हणजे इथले इलेक्ट्रॉन काय होतील रिपल होतील. रिपल होऊन कुठे जातील तुमच्या बेसमध्ये. बेस मात्र काय करतं पी टाइप सेमीकंडक्टर आहे बरोबर. बेस इज अ पी टाइप मटेरियल. मग बेस कसा तो लाईटली डोप्ड, त्यामुळे काय काही इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन करतात कोणासोबत होल सोबत, आणि झालेले इलेक्ट्रॉन कुठे तुमचे फ्लो होते तुमच्या VVBच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल. लक्षात दिस इज कॉल्ड एज बेस करंट IB. त्याला काय म्हणायचं बेस करंट IB. बघा ज्यावेळेस काय करतो आपण करंटची डायरेक्शन दाखवतो आपण. त्याच्यामध्ये काय करणार आहे तुमचा करंट कसा फ्लो होतोय तो दाखवला आहे. त्यावेळेस आपण काय केले निगेटिव्ह टर्मिनल इमिटरला कनेक्ट केले बरोबर. निगेटिव्ह टर्मिनल कशाला होते इमिटरला आणि पॉझिटिव्ह टर्मिनल कशाला होते बेसला. त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन फ्लो कसं होते तुमचा इलेक्ट्रॉनचा फ्लो होईल इमिटर थ्रू बेस. मात्र करंटची डायरेक्शन आपण काय शिकलोय कशामध्ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटीमध्ये काय करणार कन्सिडर पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. म्हणजे करंट कसा तुमचा बेस कडून कुठे तुमच्या इमिटरकडे करायचा
करंटची डायरेक्शन असेल आता इलेक्ट्रॉन फ्लो करणार आहे इमिटर थ्रू बेसकडे येणार आहे लक्षात दे रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are attracted to positive terminal of battery PCC through the collector. आता रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन काय होते जर तुमचं PCC आता कुठल्या दिशेने झालं नंतर फॉरवर्ड बायसिंग नंतर आता रिव्हर्स बायसिंग मध्ये रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे कलेक्टर मध्ये जे एंटायर सेमीकंडक्टरला कनेक्ट केलं त्यातले जे रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात ते काय होते तुमचे पास होणार पुन्हा रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रॅक्टेड बाय पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी PCC रेस्ट केलेले इलेक्ट्रॉन ते कुठे तुमचं अट्रॅक्ट होणार तुमचे पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ PCC थ्रू कलेक्टर फ्रॉम कलेक्टर करंट IC त्यामुळे ह्यातनं जो करंट फ्लो होणार त्याला काय म्हणतात कलेक्टर करंट IC कलेक्टर करंट IC काय केलं पॉझिटिव्ह टर्मिनल काय केले त्याच्या कलेक्टरला कनेक्ट केले आणि निगेटिव्ह टर्मिनल इमिटरला कनेक्ट केले त्यावर त्यातले जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते काय होणार पॉझिटिव्हकडे अट्रॅक्ट होणार करंटची डायरेक्शन कसं असणार पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह असणार आहे वाटतं डायरेक्शन आपल्याला हे होणार आहे बरोबर त्याची काय करावं लागेल पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह म्हणजे डायरेक्शन काय करायचं आणि कधी करायचं असं लक्षात दस कलेक्टर कलेक्ट मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स त्यामुळे काय करणार आहे कलेक्टर काय करेल कलेक्ट मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन therefore emitter current RE therefore emitter current is very close to collector current or nearly equal to collector current अगर क्या होते the collector collect most of electrons therefore emitter current IE is very close to collector current means nearly equal to IC but in figure current direction IB IC this is IE means but IE is equal to IB plus IC त्यामुळे काय असेल IC बेस इमिटर करंट इज इक्वल टू काय असेल बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट वर्किंग लक्षात घ्या मी कशात तुमच्या एनपीएन ट्रान्झिस्टर आणि एनपीएन ट्रान्झिस्टरचं काय करतो आपण पहिल्यांदा काय केलं लो व्होल्टेज बॅटरी काय केली आहे इमिटर बेस जंक्शन मध्ये कनेक्ट केली हाय व्होल्टेज बॅटरी बेस कलेक्टर जंक्शन मध्ये कनेक्ट केली ज्यावेळेस आपण व्होल्टेज एक्सटर्नल व्होल्टेज अप्लाय केलं म्हणजे बायसिंग चालू केलं त्यावेळेस काय होईल हा निगेटिव्ह टर्मिनल आपण कशा केले इमिटरला कनेक्ट केले मग काय होईल इमिटर टर्मिनल मध्ये काय असतं इमिटर मध्ये काय इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय करतात निगेटिव्ह करून रिपल्शन होईल मग काय करणार काही इलेक्ट्रॉनला इमिटरमध्ये इलेक्ट्रॉन काय करणार रिपल केल्यामुळे ते इलेक्ट्रॉन कुठे येणार तुमच्या बेस रिजनमध्ये मात्र बेस रिजन काय तुमचा पी टाईप मटेरियल म्हणजे काय जास्त पोच मात्र कसं आहे ते लाईटली डोप्ड आहे त्यामुळे काय होणार आहे फॅक्टरीचे वेळेस इलेक्ट्रॉन ह्याच्यामध्ये येतील त्याच काय होईल रिकॉम्बिनेशन होतील काही पोलसोबत आणि त्यातले इलेक्ट्रॉन कुठे येणार तुमच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल काय होती अट्रॅक्ट होणार आहे सर्कल कसं होणार आहे इलेक्ट्रॉन थोडंसं निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह मात्र करंटची डायरेक्शन कसं घेतो आपण पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह तर काय झाले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह म्हणजे काय करंट कसा होणार तुमचा बेस टू इमिटर लक्षात आलं तसंच आता VCC ही एक्सटर्नल बॅटरी कनेक्ट कशात केली आपण कलेक्टर बेस जंक्शन मध्ये आता कलेक्टर बेस जंक्शन मध्ये मग कलेक्टर मध्ये काय आहे तुमचे रेस्ट इलेक्ट्रॉन कारण रिव्हर्स बायस मध्ये त्यामध्ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह कशाला कनेक्ट केला आपण पॉझिटिव्ह म्हणजे इलेक्ट्रॉन कुठे होती तुमच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल म्हणजे कलेक्टर काय करतं जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करायचं काम करणार आहे मग केल्या मग आता इलेक्ट्रॉनची डायरेक्शन फ्लोची काय असणार आहे collector to positive terminal but current direction is positive to negative means collector current IC मग जेव्हा काय होणार आहे तुमचा इमिटर करंट आणि
कलेक्टर करंट जवळजवळ सेम असणार आहे, कारण बेस करंट कसं असणार, बेस कसं आहे, लाईटली लोक आहे, त्यामुळे काय होणार आहे, त्यातून जे करंट येणार आहे कसं असणार आहे, थोडासा जास्त नसणार आहे. त्यामुळे काय होईल, I is nearly equal to IC. बट सर्व जर करंट बघितला आपण, बेस करंट कुठे येणार म्हणजे इमिटर करंट येणार, कलेक्टर करंट सुद्धा कुठे येणार आहे म्हणजे इमिटर करंट. म्हणजे काय येणार आहे, इमिटर करंट इज इक्वल टू IB प्लस IC. आणि लक्षात हे जर तुमचं वर्किंग कशाचं, एम्पियर ट्रान्झिस्टर.